ہے کہ فوجی افسران کے خلاف عمران خان کے الزامات پر پاک فوج کی جانب سے سخت رد عمل آ گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بغیر ثبوت حاضر سروس سینئر فوجی آفیسر پر الزامات لگا رہے ہیں۔ الزامات من گھڑت، بدنیتی پر مبنی، افسوسناک، قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ 1 سال سے فوجی اہلکاروں پر سیاسی مقاصد کے لیے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ سیاسی رہنما قانونی راستہ اپنائیں، جھوٹے الزامات لگانا بند کریں۔ ادارہ جھوٹے، بدنیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈے کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا اسی حوالے سے۔ بالکل جی، وزیر اعظم نے کہا کہ عمران نیازی کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف مہم اور دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ سیاسی فائدے کے لیے پاک فوج اور ایجنسی کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کا زوال دیکھ رہا ہوں، ایک فرد اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد عبور کر چکا ہے، مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، عمران خان صاحب کا موقف ہی سامنے آیا، کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ٹویٹ میں لکھا کہ مجھ پر چند ماہ میں 2 قاتلانہ حملے ہوئے، کیا میں شہباز شریف سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے بطور شہری ان لوگوں کو نامزد کرنے کا حق ہے جو قاتلانہ حملوں کے ذمہ دار ہیں؟ مجھے میرے قانونی اور آئینی حق سے کیوں محروم کیا گیا؟ تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف فیصلہ کن حکمت عملی اس کے علاوہ شروع کر دی ہے، اور سینئر صحافیوں اور اینکر پرسن سے ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کے لیے چند روز انتظار کریں گے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کا موقف بھی سامنے آیا، کہتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہونے دیں، جو لوگ ملوث ہوں گے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، تو یہ تمام تر بیانات آئے ہیں، تو اس کا مطلب اب ایک طریقے سے جب آباد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے بعد عمران خان کی جانب سے اسد عمر بھی کہتے ہیں عمران خان اور آرمی چیف کو ایک کمرے میں بیٹھ کر غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر، انہوں نے اپنے پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ گفتگو کی، کہا ہو سکتا ہے کچھ خبریں عمران خان کو اور کچھ خبریں آرمی چیف کو غلط پہنچائی جا رہی ہوں، یہ پارٹی پالیسی نہیں، ذاتی رائے ہے، وقت آ گیا ہے دونوں جانب سے غلط فہمیاں دور ہوں۔ خان صاحب اور جنرل عاصم منیر وقت گیا ایک کمرے میں بیٹھے 1 on 1، کوئی بھی نہ ہو، دروازہ بند کر دیں، جو دونوں سائڈ کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں وہ کر لیں۔ جو تحفظات عمران خان صاحب کے دماغ میں ہیں وہ عاصم منیر صاحب جو ہے کھلے دل سے سنیں۔ اگر عاصم منیر صاحب کے ذہن میں کوئی تحفظات ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے سامنے کر لیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی مثبت صورتحال نہیں ہے کہ اس وقت ایک کھچاؤ کی صورتحال نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے جو خبریں وہاں پہنچائی جا رہی ہوں اور جنرل عاصم منیر کے پاس وہ سچی نہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی جو عمران خان کو تک پہنچائی جا رہی ہیں شاید وہ حقیقت پہ مبنی نہ ہو۔ جو کچھ بھی ہے آمنے سامنے بیٹھ کے ورک آؤٹ کر دیں۔ یہ پارٹی کی پوزیشن نہیں، میں اپنی ذاتی پوزیشن کو رہا، لیکن میرے خیال میں کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ جی جناب، تو یہ مشورہ دیا گیا، اب اس کے اوپر نو کامنٹس، لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ تو بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمیں جوائن کریں علی صبح اور ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ بہت شکریہ خاور گھمن صاحب فار بینگ ود اس، اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو۔ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو۔ تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ سخت رد عمل آیا ہے جو خان صاحب کی جانب سے الزام لگائے گئے ہیں، ویری ریئر، اور ہاں شاذ و نادر ہی کبھی ایسے رد عمل آتا ہے۔ الزام یا رد عمل؟ رد عمل، اچھا رد عمل۔ تو بہرحال رد عمل الزامات سامنے تو چل رہے ہیں سال بھر سے، کیونکہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آپ کو جب یہ پریس ریلیز اس طرح سے جاری ہوئی، جب اس طرح سے بیان جاری ہوا، تو اس وقت انیشیل ریئیکشن یا نقطہ نظر آپ کا کیا تھا؟ دیکھیں جی، میرا جو انیشیل ریئیکشن ہے سارے معاملے کو دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ملک جن حالات کے اندر اس وقت موجود ہے وہ سب کے سامنے ہیں، پاکستان کی معاشی حالت سب کے سامنے ہے، پاکستان کے جو بیرونی چیلنجز ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو اس طرح ملک کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ظاہر ہے عمران خان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، فارمر پرائم منسٹر، پورے ملک کے اندر ان کا ووٹر سپورٹر موجود ہے، جی، اور ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا اور اس کے اوپر افواج پاکستان کے ترجمان کا ریئیکشن، تو یہ معاملہ ظاہر ہے غیر معمولی جو ہے حالات و واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بحث کا میرے خیال میں جو مرکز یہ ہونا چاہیے کہ ان سارے معاملات سے نکلنا کس طرح ہے۔ وہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں نا، پہلے تو انیشیل ہم خبر پہ بات کریں گے کہ ایسا ہوا کیا، معاملات اس نہج پہ پہنچے کیسے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نکلنے کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ خاور جو پریس ریلیز ہے اس میں ایک یہ بھی سجیشن دیا گیا ہے کہ عمران خان جو الزامات لگا رہے ہیں وہ الزامات لگانا بند کریں، قانونی راستہ اپنائیں۔ اب عمران خان نے اس کے جواب میں کچھ سوالات پوچھ لیے شہباز شریف کی ٹویٹ پہ۔ پرویز الہی کل مہر بخاری کے ساتھ پروگرام میں یہ کہتے ہیں جی میں نے ایف آئی آر یا میں نے یہ معاملات نہیں ہونے دیے، تو
तो फिर कानूनी रास्ता अब इमरान खान की गलतफहमी दूर हो गई होगी कि वो क्यों नहीं अपना सक रहे। देखिए, इस इशू के ऊपर आई टेंड टू बाय जो आर्गुमेंट थोड़ी देर पहले आप सुनवा रहे थे असद उमर का, मामला ये है कि देयर इज मिस कम्युनिकेशन एट सर्टेन लेवल। जाहिर है आपने मुख्तलिफ औकात के अंदर हालिया देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रात को भी जो लीडरान हैं, खासतौर पर फवाद चौधरी काशिफ अब्बासी साहब के साथ थे रात 8 बजे, और अभी असद उमर का आपने बयान किया वो सुनाया, वो महर बुआरी साहबा के साथ थे कि किसी न किसी सतह के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मिस कम्युनिकेशन है, और वो मिस कम्युनिकेशन का हल क्या होना है, क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका इजहार इमरान खान कर रहे हैं उनकी कितनी जेन्युइन ग्राउंड है। बज़ाहिर ये हमने सबने देखा कि इमरान खान के ऊपर एक हमला हुआ, उनको गोलियां लगी और उनकी अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, वो सारी की सारी चीजें सबके सामने हैं। उसके ऊपर उनके जो इमरान खान सवालात उठा रहे हैं उसके ऊपर याद होगा हमने भी उस जमाने में चौधरी परवेज लाई साहब का एक इंटरव्यू किया था जब जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बयान दिए जा रहे थे, चौधरी परवेज लाई का रिएक्शन उसके ऊपर भी जी वही साथ है। हमने तो चेहरे के तासुरात भी बदलते देखे थे उस वक्त। एग्जैक्टली तो प्रॉब्लम यह है कि मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहस करते रहना कि जी किसने किस मौके के ऊपर क्या कहा, कौन क्या कह रहा है, ये तो सारी चीजें सामने हैं, हम टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अखबारात के अंदर उसके ऊपर पढ़ रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इस मौके के ऊपर इसका हल क्या है। क्या इसका हल ये है कि जो है दोनों तरफ से इस तरह के बयानात आते रहें। एक तरफ से जब रद्द-ए-अमल आया है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, दूसरी तरफ से ज़ाहिर है एक सर्विंग 2 स्टार जनरल के ऊपर जब इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे तो इदारे की तरफ से उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा पॉजिटिव, उसके ऊपर उन्होंने बताना है कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ये गलत हैं, और जाहिर है अगर उसके ऊपर कोई शवाहिद है तो उसका कोई तरीका। अच्छा ख़ावर साहब, बीइंग अ जर्नलिस्ट, अब आपने एक चीज ये भी कही थी कि हम बहस का नुक्ता ये होना चाहिए कि इसका हल क्या है। अब जाहिर है कि ये बयान पहली दफा नहीं आया, ये बयान पिछले 1 साल से मुसलसल ये लगते रहे, पहले इशारों के नायों में, पहले कुछ दूसरे नाम देके और उसके बाद फिर क्लियरली नाम लिए जाते रहे। तो इतने अरसे में क्या किसी ने अपनी पोजीशन रिकंसिडर की, खान साहब के हवाले से बात कर लें या फिर हुकूमत ने उसको सीरियस लिया कि अब उनको बयानात इस हद तक पहुंचे कि अब पाक फौज को जवाब देना पड़ा उसका, तो जाहिर है इस दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मेरी नजर में ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम है ना, मसला क्या है, मसला इस वक्त है, आपको याद होगा कोई कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है, मतलब 1 साल पीछे हम रिवाइंड कर लें सारी पॉलिटिकल सूरत हाल को, साल 1.5 साल पहले, और तवातर के साथ उस वक्त की जो पीडीएम की हुकूमत थी, खास तौर पर नवाज शरीफ साहब का आपने चंद एक बयान जरूर सुने होंगे और अगर आपने प्रोग्राम में सुनवाए हैं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन वो नाम लेके जिस तरह उन्होंने टारगेट किया था, अगर ये सारा कुछ हुआ तो ये लोग उस वक्त जो सिटिंग सर्विंग जो लोग थे उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि ये इसके जिम्मेदार होंगे। वो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि हर चीज सियासत ज़दा हो गई है। अब एक जो अब साइड जो है वो आपस में तब्दील हो गई हैं। अब है इमरान खान अपोजिशन में और पीडीएम हुकूमत के अंदर है। अब ये है इमरान खान की राय के अंदर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त जो है एस्टैब्लिशमेंट है वो सपोर्ट कर रही है। जाहिर वो अपने बयानात के अंदर, तकारीर के अंदर भी ये बात कर रहे हैं कि जी पीडीएम को सारी की सारी सपोर्ट जो है दूसरी तरफ से मिल रही है। हाँ। यही इल्जाम जो है उस वक्त की पीडीएम के लोग जो है इमरान खान की हुकूमत पे लगाया करते थे। और उस वक्त की मसला यह है कि जब सियासतदान सियासी मसाइल का हल पार्लियामान या एक दूसरे के साथ मिल बैठ के नहीं निकालेंगे और फिर ये इस तरह की जो बयानात और इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी, और जाहिर है एक इदारा है, इदारे के हवाले से जब इस तरह की जो आप तकारीर करेंगे, बयानात देंगे, तो उसके ऊपर अदारे को तो अपना एक रद्द-ए-अमल देना है और बताना है कि ये मामला है। अच्छा, मुख्तसर कमेंट कर दें, जो मिल बैठने का मशवरा दे रहे हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है या बस आप जो बयानात आसिफ अली जरदारी के, शहबाज शरीफ के देख रहे हैं उससे तो इम्कानात यही नजर आ रहे हैं कि ये मामला इस हद तक तो सुलझ नहीं रहा? देखें, इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत है, पीडीएम को ये बात सूट करती है कि इमरान खान का इदारों के साथ टकराव हो और शदीद टकराव हो और उससे उनको वो जगह मिले, वो स्पेस उनके लिए क्रिएट होती है और ऑन ग्राउंड ये समझ भी बात आती है, उनकी सियासी जो स्ट्रेटजी है, लाया अमल है कि इमरान खान जितना ज्यादा हेड ऑन कोलिजन पे जाएगा उतना ज्यादा उसके अंदर उनको जो है वो फायदा होगा। लेकिन देखें, दुनिया का जितना बड़े से बड़ा मसला हमने जो इंसानी तारीख के अंदर देखा है
शुरू से लेके आज तक, वो यही है कि एट द एंड ऑफ डे जो दोनों तरफ की पार्टीज हैं वो टेबल पे बैठती हैं, बात करती हैं। आपने एक प्रिमिटिव एज के अंदर भी देखा है और हालिया मॉडर्न एज के अंदर भी देखा है, वो वर्ल्ड वॉर 1 हो 2 हो, माजी के अंदर पुराने जो लड़ाई झगड़े हुए इंसानी तारीख के अंदर, वहां पे फिर बातचीत के जरिए ही हल निकलता है। तो मेरे ख्याल में वाहिद हल इसका यही है कि जो भी कंसर्न्स हैं किसी न किसी जगह के ऊपर एक कम्युनिकेशन लाइन बहाल होनी चाहिए। क्योंकि रात फवाद चौधरी साहब का मैं बयान सुन रहा था, वो यही फरमा रहे थे कि हमारी कम्युनिकेशन इस वक्त बिल्कुल टोटली जीरो है। तो ये कम्युनिकेशन किस तरह होगी, कैसे होगी, जाहिर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उनका बिल्कुल देखना उन्हें है कि क्या करना है। थैंक यू सो मच खावर घुमन, आप इस सारी सूरत हाल पर तबसरा दे रहे थे और मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है वो आपके सामने है। तो अशफाक ये सूरत हाल है।